सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नति व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामि फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रमज़ानुल मुबारक द शोरो के दो नमख के सहाबा किराम त तकरीर वको। रमज़ानुल मुबारक द शोरो के दो नमख की नबी अलैहिस्सलाम सहाबा त तकरीर को वे क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारक। वे सहाबा तासु बांदी यो मियाश रालला शहरुन अज़ीमुन डीर लूय मियाश्त शहरुन मुबारकुन डीर द बरकत मियाश्त बांदे रालला डीर लूय मियाश्त व डीर द बरकत मियाश्त चे अगम मियाश द रमज़ान द लूय वाले सदे व बरकत सदे। अवल खूब बुनियादी खबरा च रमज़ानुल मुबारक त फजीलत च हासिल ले द्व गटी वजदी। यव वजदाद च शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। यवद फजीलत वजदाद च द रमज़ानुल मुबारक पमियाश के कुरान करीम द अल्लाह कलाम रा नाजिल शवे दे। द कुरान करीम द नुज़ूल मियाश्ता लोई फजीलत दादे। बल ददी मियाश्ती निस्बत अल्लाह तकीगी शहरुल्लाह मियाश द अल्लाह दियोसिस की निस्बत अल्लाह तकीगी दे के अजमत पैदा कीगी। बैतुल्लाह कूर द अल्लाह नाक़तुल्लाह द सालिह अलैहिस्सलाम द उखी बारके वे नाक़तुल्लाह द उख द अल्लाह द निस्बत अल्लाह तोश नो दगा शाद द दी मियाश्ती निस्बत चे दे अगम द अल्लाह ज़ात तकी शहरुल्लाह। यौ पके कुरान करीम रा नाजिल शो औ बल निस्बत द दी मियाश्ती द अल्लाह ज़ात तकी चे दा मियाश द अल्लाह दा डीर लूय मियाश्ता व डीर द बरकत मियाश्ता। संगा अगा बरकत दादे ची यो सड़े पके नफल उकिनो अल्लाह वरला अजर द फर्ज वर्की औ ची फरस पके उकिनो यो फरस प अव्याव दे नो नपल पके प परजुशो फरस पके प अव्यावश दा दी मियाश्ती खसूसियत ते सिर्फ त ची द्वरकाता नफल मुंस उके द रमज़ानुल मुबारक प मियाश की दुमरा अजर अल्लाह दरकी लक द सहर द्वरकाता फर्ज मुंस ची औ फरज मुंस चे पके द सहर द्वरकात उके नो दगा मुंस यौ प अव्या दे द अव्यौ मुंजुनुमरा अजर अल्लाह की शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन डीर द बरकत मियाश्ता व डीर लूय मियाश्ता चे अल्लाह पके फरज प अव्या उकी औ नफल पके अल्लाह प परजुकी चे कल द रोजी अवल अशपशी यो फरिश्ता आवाज की रोजे प अव्वल अशपा यो फरिश्ता आवाज की या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर। आवाज़ की या
باغی الخیر، اے تالاش کون کیا د نیکی، اقبل را مخامخ شه د نیکو میاشت راله را مخې ته شه. یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکی طلبګار را مخامخ شه. څوک چې نیکی کوي را مخې ته شئ، اقبل را مخامخ شئ. ویا باغی الشر اقصر، اے د شر طلبګاره بند شه ادرېږه بس. اے د خیر طلبګاره را مخامخ شو، اے د شر طلبګاره بند شه بند بس. دا د شرونو میاشت نه ده، دا د خیرونو د برکتونو میاشت ده. یا باغی الخیر اقبل، اے تلاش کون کیا د خیر را مخامخ شه، را مخامخ شه. نیکی کون کیا را مخامخ شه. د جنت حاصلون کو را مخې ته شئ، ثواب حاصلون کو را مخې ته شئ، را مخې ته شئ. میاشت راله یا باغی الخیر اقبل، منادی آواز کی د رب د طرف نه را مخې ته شئ، را مخې ته. او اول شپه به د رمضان المبارک فرشته اوازونه کوي او موږ د اول شپې نه بنیاد کیږدو چې تراویح ونکو. بس قصه ختمه. اول شپه او د رب د طرف نه منادی اوازونه کوي، یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکو طلبګار را مخامخ شه، را مخې ته شه. د نیکو میاشت شروع شوه، د سیزن میاشت ده، د نپې میاشت ته را مخې ته شه. او د اول شپې نه بنیاد کیږي. بس تراویح پرېږدي، تراویح شروع او دی په بیټک کې او په دکان کې ناسي، او دی په کور کې ناسي، او دی په لارو په کوڅو کې ګرځي. اولنې بنیاد د رمضان المبارک دی خطا کی. نن تراویح شته او نشته، لنډې دي که لنډې او که اوږدې، راځه اسې نه چې نن د رمضان المبارک اول شپه. حدیث مبارک کې راځي اذا دخل رمضان، چې کله رمضان را داخل شي او د رمضان میاشت راوخیږي، فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولو شي، د جنت دروازې کولو شي. وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې بند شي. یعنی دا مطلب دا دی چې الله سړی ته د نیکو لارې کولو کې او د بدو لارې ورته بند کی، نیکی ورته آسان کی او بدی ورته ګرانه کی. وسلسلة الشیاطین، او شیطانان وتړلی شي. چې د رمضان المبارک اوله شپه شي او د رمضان المبارک را داخل شي، شیاطین وتړل شي او د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کولو شي. او په دغه شپه یو بدبخت په تراویح کې نه او په فرض مونځ کې نه، نو معلومیږي دا چې دا ډیر بدقسمته سړی دی چې الله ورته د خیر لارې کولاوي او د شر ورته بندوي. خو د دومره نحوست دی چې دی نه نوم د شر په لارو روان دی. اوله شپه به د رمضان المبارک دنه به 4 او 5 رکعاته تراویح شي، فرض مونځ به ترې نه شوي. نن کومه شپه ده، نن کومه میاشت شروع شوله، څومره د برکتونو میاشت مخې ته راغله. نو دا د عبادت میاشت ده، شیاطین پکې تړلی شوي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل شهر الصبر، دا د صبر میاشت شروع شوه، دا میاشت د صبر ده. وثوابه الجنه، او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی. بس دا د صبر میاشت، بس دې کې به ځان ډېر کنټرول کې. بس وشهر الصبر، امام الانبیاء فرمایلی دي چې دا د صبر میاشت ده. بس زما به صبري، سو کنزل کوي زما به صبري، غیبت به نه کوم، نه زما به صبري، بل دې بد کوي زه به بد نه کوم. وشهر الصبر، دا به د صبر میاشت دې کې به ډېره ګزاره کوي. نو میاشت د رمضان لا راغلی نه ده او کور کې د بیبیانو سره بیا غم دی. ولې؟ په روجماتي کې به دې څه وي، په پېشمني کې به دې څه وي. نن نه بیا زنانه یریږي. د صبر میاشت راشي او په مونږ کې د بې صبرۍ مادي سیوا شي. دا د صبر میاشت او د صبر بدله جنت دی. الله به جنت راکوي. دې کې به غټ صبر کوو، دې کې به اندامونه صبر ساتو. صبر دا د صبر میاشت. وشهر المواسات، نبی علیہ السلام فرمائی دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې همدردي زده کیږي، دې کې ترس زده کیږي. په
پدې کې نرمي زده کیږي، پدې کې ترس زده کیږي چې ترس به څنګه زده کوي. وشهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده، دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې به ترس زده کی، دې کې به د فقیر تپوس زده کی، دې کې به د یتیم پالنه وکړي، دې کې به د کونډې تپوس وکړي. دا د همدردۍ میاشت ده چې زه دې کې همدردي شروع کړم، دې کې نرم سلوک شروع کړم. دا یاد ساتئ ښه، یوه خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او یوه دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. خیره د مظلوم خیره ده ښه. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کیدو، او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلۍ په دې زین کې پرته وه، او نبی علیه السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوة المظلوم، معاذه ځان به د مظلوم د خیرو نه بچ کوي. ورې معاذه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. معاذه د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی. سیده خیجی، سیده سیده ځان به بچ کوي. روجه را روانه د ظلم ونه شي چرته ګورې، څوک تر نه په سپیړه ونه لګي ګورې، چاته کنزل ونه کې چرته، ستا د لاسه د چا روجه ماتې وران نشي چرته، تا پسې چرته روجه ماتې کې خیري اوچتي نشي ګورې. او یوه دعا الله نه رد کوي ښه، هغه دعا ده د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي، نو د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه ښه چې پلار بچي ته دعا شو. د پلار داسې پالوانه دعا ده. د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته ښه، چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، ورته وی تا نه مشوره علم، جهاد لازم خو مشورې له راغلی. بختور صحابه د نبی علیه السلام نه به یې مشوره اخیستله، د مشورې زی امام الانبیو. وی تا نه مشوره علم، جهاد لازم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک ام، مور دې شته کور کې؟ وی او وی شته دی. نبی علیہ السلام ورته وی ورشه فإن الجنة تحت رجلها، ورشه او د مور د خپو د لاندې د جنت دی، ورشه جنت هلته وګوره. زما مشوره دا ده چې ورشه. بختور دی هغه بچي چې د مور خپو ته ناست دي او د مور له د خپو چاپي کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري. مورې ما پرېږده، ما د امام الانبیا حدیث را رسیدلی دی، ما دی خپو ته پرېږده، ستا د دې خپو د لاندې جنت دی، ما دې ته لږ پرېږده. زم چې د چا پلاره مور یي دا ډېر خوش قسمته دی. بیا به راشي، بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی. زما خپو ته به کښېنې، د بل عالم خپو ته به کښېنې، خو د دې د لاندې جنت نشته دی. بیا به ګرځې، بیا به مور ګوري او مور به نه یې ګورې ښه. دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی. اسې دې خپو ته کښېنه، اسې وله دا خپې چاپي کوه. وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها، د مور د خپې د لاندې جنت پروت. ما دې خپو ته لږ پرېږده، 15 منټه مې پرېږده، 10 منټه مې پرېږده. مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی. ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي، جنت د مور په خپو کې میلاویږي، جنت د مور په خپو کې میلاویږي. نو د پلار دعا چې کله بچي له غواړي دا نه رد کېږي. نو کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړه چې زه به ځان بدلوم. صبر به را پکې سیوا کېږي، ترس را پکې سیوا کېږي. که ترس تر کې سیوا نه شو نو روجه دې فایده نه ده کړې. ګورې مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبیو، دا ظلم شو. یوازې ظلم دا نه دی د دې نه بل غټ ظلم شته، د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روجه ماتې ټیبي او زنانه تنور ته ولاړی، انغري ته ولاړی، د اور ګرمۍ ته ولاړی او چې روټۍ تیاری تاله ماښام نه. انسان نه دی، د خدای بنده نه دی. که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله، یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله، خیر دی که نه،
نا دې د روژه ماتي ټیمي او د روژې اذان شروع شي روژه ماتیږي او دې په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډېره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روژه ماتي ټیمې زه هم ویرېږه یو مظلوم هم ده یو روژه دار هم ده د روژه دار هم الله دعا نه رد کړي او د مظلوم هم نه رد کړي هسې نه چې د روژه ماتي ټیمې ته خو روژه ماته کې جومات ته راللې او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دې بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل دا مظلومه ده اوس واتق دعوة المظلوم د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی وی رب زما انتقام به تې کله علي رب زما تپوس به تې کله کوي او دې راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراو ته ولاړ دی او جانماز یې ځان ته خور کړی دی خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف هلته شکایت درج کیږي هلته د مظلومې ښځې خیره وختله د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته رب ته چې د مظلوم خیره وختله رب ورته وایي فبعزتي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل جلال قسمي چې امداد به دې کوم او انتقام به دې علم موږ ماښام روژه ماته وو جومات کې ناست یو خبر نه یو چې زما د لاسه زما څو تنه خلاف لاس اوچتي رب ته څو تنه زما خلاف رب ته لاس اوچتېږي د روژه ماتي په ټیم کې ما ته خیري کېږي د دې نه خبرې روژه ماتي په ټیم خو ما ته خیري کېږي زما خلاف لاسونه اوچتېږي دا خیرې الله قبولي نه کړي چېرته واتق دعوة المظلوم ظلم به چا سره نه کوو ظلم به چا سره نه کوو نه نه د بیبیانو سره به نه کوو د بیبیانو سره به ډېره ګزاره په رمضان کې کوو او پېشمنۍ د له تیاري ګوره تاسو د دې بیبیانو ژوند خپله یې نه که نه روژه کې چې اوده شي ګینټه په سټوپ کې کټ ناوخته شوی نه ګړی به دا په ټیم کوي رڼا انتظام به دا کوي پخلی به دا تیاري دې به اوده شي راو به یې سنډۍ پاسه روټۍ یې نه کړه د چاولو په ځای سالن ته روټۍ کته کې اوده کټ سره ورته برغ میز یخې وي وخوره دا د خدای بنده نه دی دا د خدای بنده نه دی چې دا ټولې شپې پې داسې وزېږي واتق دعوة المظلوم دغه دواړه ټیمونه د قبلېدو ټیمونه دي خو یا د پېشمني ټیم دی تهجدو ټیم دی یا یې لا روژه نه ده ماته کړې او تا ورسره جنګ وکړو ظلم دې وکړو ودې وخله هغې لا روژه نه ده ماته کړې وړومبې رب ته لاس اوچت کړل ربه زما انتقام دې نه والي دا چې درته څه ویلی نه شي د دې نه یریږه د دې تپوس ته الله ذات کوي واتق دعوة المظلوم شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده همدردي پیژنئ همدردي دا ده که نه چې کلي کې غریب معلوم کا کلي کې فقیر معلوم کا کلي کې کونډه معلومه کا کلي کې بېوسه معلوم کا همدردي دې ته وایي همدردي دا ده شهر المواسات په دې کلي کې وګرځه غریبانان پکې وګوره ستا په درستخان به ماښام 15 سالنې پرتې د هغې په درستخوان به ماښام 1 سالن نه دغې درستخان غور وکړه د دغې فکر وکړه شهر المواسات همدردي دې ته نه وایي چې ستا په درستخوان دې 15 پراته او په ګاونډ کې دې کونډه موري او بچي دې ورته وږي ناست یو ماښام د روژه ماتي ټیم دی د هغې په درستخان دې 1 سالن دی شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده هر څه دا د بل سره نیم کوي دا نیم کوي خپله خرچه د بل سره نیمه کوي دا د همدردۍ میاشت ده نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو غلام نه بوج سپک کو په دې میاشت کې چا چې بوج سپک کو عتق من النار الله به دې د جهنم د اور نه خلاص کړي الله به ټول ګناهونه معاف کړي اوس خو غلام نشته دی خو د غلامانو مثل شته فقیر دې شته که نه نوکر د سره شته که نه دیاړیمار د سره شته که نه کرایهدار دې شته که نه زه وایم کاش خدای دې وس راکړي نو به یې وینې نو زه وایم کاش چې د کم خلق صاحب استطاعت دی د هغې په کوارټرو کې خلق دی زه وایم چې لاړلې په روژه کې ورته داسې دروازه وټکولې چې راوځه بهر ته نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت ده دې کې چې څوک د چا نه بوج سپک کړي نو الله به ټول ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي
تا ته دا یوه میاشت د رمضان کرایه معاف ده. بس ته یوه میاشت کرایه مه راکوه، خیر دی ښه. ما ستا نه بوج سپک کو، ما نه به الله د ګناهونو بوج سپک کي، ما به الله د جهنم د اور نه خلاص کي. دا یوه میاشت تا ته کرایه معاف ده. بس دا د رمضان میاشت ته معاف، ته معاف. هم کاش نشته نو چې خلقو تم ښودلی وې، زه هم وګرځه پې وایي تا ته کرایه معاف ده. بس نوکر راوغواړه، ته ما سره کار کوي دیاړي ماري، او ته څو ګنټې کار کوي؟ زه 8 ګنټې. ته به ما سره 6 ګنټې کار کوي او دا 2 ګنټې به ستا چوټي. دا د رمضان میاشت په وخت کور ته ځه، د بچو سره یو ځای روژه ماتوه او دیاړي زمانه پوره اله. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د یو غلام نه بوج سپک که نو الله به یې ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به یې خلاص کړي. زه به دیاړي پوره در کوم او ته ما سره کار 2 ګنټې کم کوه. خیر دی، روژه په خوله دی، روژه دار دی، په روژه دار ډېر کار مه کوه. ته وایي نه دي کوي که نه، ماله به پوره کار کې زه وامه، ته ته به کور نار بچي ناسي چرته ناره بیبي به د ده د نفقې په دا د ده مجبوري ده چې په روژه کې دی کار کوي. نو ستا خو دا وس جوړیږي که نه، یو 2 ګنټې ورته کار کې ګزاره وکوئ، 2 ګنټې د وخته چوټي کوه، کور ته به چېرته بچو له روژه ماتې وړي ښه. او مزدوري ورته راله او د مازدیګر یې ورته حواله کوه. هغه مزدور کار وکړي په روژه کې په ده پسې راځي، وایي ما له خپلې پیسې را او د دروازې نه یې دی شړي. نبی علیه السلام فرمایي اعطوا الاجیر اجره، مزدور ته به مزدوري چې ورکوي چې خولۍ لا په وجود نه وي وچه شوي، ته به له مزدوري ورکوي چې دا والا روژه دي ته وایي ښه. په روژه کې به رب دا خلق بخي ښه، او د بخلو خلق به دی ښه چې هغه د مزدورانو سره ګزاره وکړي، د نوکرانو سره. کور کې بیبي او بچي ته بیبي ته وایي ما به تا سره ګزاره یې ښه. بس خیر دی، په سالن کې به اخوا دېخوا راځي، وختي ناوخته به راځي، تم روژه یې، تم د خدای د یری روژه نیولې ده. زما له طرفه عفو به وي، په تا به بوج سپکي ښه. بس بس زه به ګزاره کوم، خیر دی. دا د بخښنې میاشت ده، ما دې رب وبخي، بس چې الله ما معاف کړي. چې څوک هم د لاسونو لاندې دي د هغې نه بوجونه سپک کړي، بوجونه ترې لږ لږ سپک کړي. دا څومره خوند کوي چې د روژې میاشت نایک ورشي او فقیر ته دروازه وټکي چې تا به ماله کارونه کول، خو د رمضان په میاشت کې به ته بلکل معاف. بس ماله به کار نه کوي ښه. کرایهداره تا ته د یوې میاشتې کرایه معاف ده، مزدور کاره تا ته نن دا معاف ده، هو ته نن ډبله واله، ته کار نیمو کا مزدوري پوره ورشه، د وخته چوټي کا کور ته ورشه، کور کې به دي بچي په تموي چې موږ سره بابا روژه په یو ځای ماته کړل. دا غریبانان منډې ویې په لار کې پې اذان روانې ښه په لار. نو که تا دله یو ګنټه دا چوټي د وخته ورکړله په دې بنیاد چې ما به رب معاف کړي، ما به رب معاف کړي، ما به الله د جهنم نه خلاص کړي. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده، دا د همدردۍ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک چې په چا یو روژه ماتې وکړي، یو سړی د ده په مال روژه ماته کې روټۍ وخوري، وی الله به د ده ګناهونه معاف کړي د دې سړي، او الله به د جهنم نه خلاص کړي، او د هغه د روژې مره اجر به الله دله ورکړي. وره په خپله روژه ماته ستا په مال بل سړي روژه ماتوله، یو دې د خپلې روژې اجر شو، یو دې د هغه د روژې اجر شو. وایي د هغه د اجر نه به هم نه کموم الله، وایي ګناهونه به دې معاف کړمه، د جهنم د اور نه به دې خلاص کړمه، او د هغه مره اجر به دلم درکړم. نو د 2 روژو اجر به درکړم، که 3 ماته کړه ستا په مال د 3 به درکړم، که 4 ماته کړه د 4 به درکړم، که 15 ماته کړه د 15 به درکړم، د دې ټولو اجر به درکړم. زه دا نه وامه چې ته د 100 کسو له خوراک ورکړه، ته غریب یې که نه، دا خپله تروړه وړه چې کور له راوړې دا نیم که، نیم ځان ته پرېږده او نیم بل له ولېږه. روژه رالاله ته تنخوا الې که نه، دا تنخوا دې نیمه که، دا تنخوا دې نیمه که، نیمه ورکه او نیمه ځه. ای به وایي دا د روژې میاشت ده، خیر دی مونږ به ګزاره کوو ښه. بیبي کېنوه، بچي کېنوه، وایي دا دغه نیمو د خپل وړه چینی دا هر څه نیمو بچو دا ورکو. بابا مونږ به څه کوو، بچو زمونږ به دا پوره شي، او مونږ چې ماښام روژه ماته کو د یو بل کور چوله پې بله شي، هغې به دعا وکړي، نو الله به مونږ له د هغې د روژو هم راجر هم راکړي. بچو
واچو دا د اجر د ګټلو میاشت ده. دې کې به ترسې زده کوو ښه په دې کې به ترسې زده کوئ په دې کې به ترسې زده کوو. نو صحابه رالل وی د الله حبیبه مونږ کې خو دومره طاقت څوک نه لري چې سړی موړ کو دومره طاقت خو نه لرو د الله حبیبه چې روجهدار موړ کو. نبی علیه السلام ورته دا د مړولو پورې نه ده دا د یو ګوټ اوبو پورې ده دا د یوې لسۍ د ګوټه پورې ده. مړول نه ستا یو ګیلاس شربت ته چاله ورکړه ستا یو ګیلاس اوبه چاله ورکړه نه تی په روجه کې پیپ بند کړي بجلی تی بند کړي. الله اکبر په روجه کې تی بجلی کټ کړي په پېشمني په یو لوښي دانګي او په بل خدای تباہ و بربادي کړي. خدایا تا زه د محتاج کړی مونږ خو وایو ربه مخلوق د مخلوق ما محتاجه کوه ربه زمونږ تر ربه انت مولانا لا مولا لنا ربه مونږ د مخلوق در ته ما سپاره ربه لبی مخلوق په مخلوق کې لبی اوبه وله نه ورکوي په روجه کې اوبه نه ورکوي. تا خدای پوه که که ستا په دې اوبو د روجه ماته کړله. نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه. نبی علیه السلام فرمایي چا چې په یو روجهدار د روجه ماتي په ټیم کې اوبه وسکولې ګېډه یې ډکه کړله خړوب ستا په مال چا روجه ماته کړله یا دې پې یوه ګېډه مړه کړله ستا روټۍ چا وخوړه او هغه پې ګېډه مړه کړله. نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه. چاچ یو روجدار خړوب کو سقاه الله من حوزی شربتا الله به د قیامت په ورځ په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وسکي یو ګوټ شربتا خو لا یظمأ حتی یدخل الجنه. اب دسی ګوټي چې کله زما د حوض نه یو ګوټو کو دسی ګوټ پي چې د سو پورې جنت ته نه تللی بیا به نه تږي کېږي بیا به پې تند نه راځي. بیبي بچړو دا اوبه به نیمې کو دا شربت به نیم کو دا یو شربت یو ګیلاس کو چا وسکه نو دغه کس به دا وسکي او ماله به الله د امام الانبیا د حوض نه یو ګوټ راکړي یو ګوټ او دسی ګوټ پی لا یظمأ حتی یدخل الجنه هغې پورې به نه تږی کېږي چې د سو پورې جنت ته نه تللی. نو که د حوض ګوټ په تمی چې قیامت سخته ورځ یو ماته یو ګوټ د حوض نه میلاو شوی نو نن په روجهدار باندې یو ګوټ اوبه وڅکوئ مړه دا د همدردۍ میاشت ده. دا چې اذان کېږي چې ته چېرته د یو یتیم په وره کې ولاړې دا چې چرته اذان کېږي چې ته د یوې کونډې په وره کې ولاړې دا چې چرته اذان کېږي چې تا یتیمانان نیولي ځان سره دې را یوځای کړي چرته چې اذان کېږي چې داسې ځای کې ولاړې ښه چې اذان در باندې کېږي په یتیم خانه کې در باندې کېږي اذان در باندې کېږي چې د یو فقیر په کور کې در باندې کېږي چې یو فقیر ته ولاړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو یتیم په سر لاس کېښودو د رحمت او د د لاندې څومره ویښته رالل دومره نیکۍ به الله په عمل نامه کې ولیکي. او نبی علیه السلام وفرمیل وی رمضان کې څلور کاره کوئ څو کاره کوئ څلور کاره کوئ څلور کاره کوئ څه کارونه کوو وی یو لا اله الا الله ډېر وایه لا اله الا الله دا ډېر وایه بس ځان له د دې ورد کوئ لا اله الا الله. یو صحابي وی نبی علیہ السلام ما ته نصیحت کو ما ته وی چې بدی در نه وشي نو زر پسې نیکي کوه چې د ګناه کار د نه وشي زر نیکي کوه دا نیکي دا ګناه ورانئ. نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا اله الا الله م دی دا لا اله الا الله م نیکي ده وی نبی علیہ السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکي لا اله الا الله ده چې ګناه در نه وشي سمدستي لا اله الا الله دا نیکي ده په دې به دې الله ګناهونه معاف کوي. وی یو لا اله الا الله ډیر وایي په روجه کې او بل استغفار ډیر کوي استغفر الله استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ډیر خوند کوي چې روجه په خولې سړی او سړی وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب ما وبخي رب ما معاف کی
رب زما گناهونه معاف کې. نو یو لا اله الا الله وایي، یو استغفار ډیر وایي، او دوه کارونه چې دی هغه صرف د ځان دپاره کوئ، ستاسو دپاره ضروري دي. وی څه؟ وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. ربه جنت راکې، ربه د جهنم نه مې محفوظ کړي. نو څلور کاره کوئ، لا اله الا الله ډیر وایي، استغفار ډیر وایي، او د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. د جهنم نه پناه غواړئ. وایي ربه مونږ د جهنم د اور نه بچ کړي، ربه مونږ له جنت راکړي، ربه مونږ له جنت راکړي. هره شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې، هره شپه خیسته کیږي. او رب العالمین ورته وایي زما امتیان ستا طرف، رب العالمین ورته وایي زما بندیان ستا طرف ته را روان دي، زما بندیان ستا طرف ته را روان دي. نو ډیره قیمتي میاشت ده، الله دې په خیر راولي او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي. او د وس نه درته وامه، شاید چې بله جمعه راځي او بیا زمونږ روژه یي که نه، نو د وس نه درته وامه ځان له پړه کې یو عزم وکئ چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله. دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله، نبی علیه الصلاة والسلام به راغی، جبریل امین به راغی، جبریل امین به ورته قرآن واورو، نبی علیه السلام به ورته واورو. دا د قرآن د اورولو میاشت ده. دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې. وایي زما دا اراده ده انشاءالله چې زه به ودرېږم او زه به تراوو کې د قرآن ختم الله به ماله توفیق راکړي انشاءالله، خو زه به ودرېږم. دا تصور ختم کا، دا اول شپې نه به لنډې به کوم جومات کې کېږي؟ ښه دلته اوږدې شو، لنډې اوږدې دې وخوړلو. ښه الله اکبر، دا څومره قیمتي شپې ورځې دي، څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله. وایي چې کوم ځای کې اوږدې دي او قرآن په تراوو کې ویل کېږي، مالته زه به هلته ځم. دا نیت وکئ چې دا مستقل سنت دي چې زه به تراوو کې قرآن اورم انشاءالله، شاته به ودرېږم او قرآن به اورم. بل دا تصور د وس نه ختم کړئ. دا په 25 منټه او په نیمه ګنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربی الاعلی پته لګي، نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي، نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وای، عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. دا تراوی منځ نه دی، دا منځ نه دی. دا ته ولې دا منځ ځای کوي؟ وایي قیمتي میاشت رالاله، 20 رکات تراوی دي او په هغه ځای کې به یې کومه چې په کوم جومات کې څومره په قلاره تراوی کېږي او ښه اوږد ټیم پې لګي. زه به خپل رب ته ولاړ یم، زه به په رب باندې ځان بخمه. نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربی الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي. نه، د وس نه نیت وکئ. دا منځ دی، منځ تراوی منځ نه دی. دا چې منځ دی نو تراوی منځ نه دی. نو کم از کم داسې تراوی مه کوئ، د وس نه دا نیت وکئ، دا تصور ختم کئ. امامان او مقتدیان دا زر زر تراوی پرېږدئ، په دې سړي ته ځان بد ښکاري. سړی ولاړ چاته دی؟ رب ته ولاړ دی. ښکلې اوږدې تراوی ښه په ډېر ټیم کې بیا وروسته وایه ربنا تقبل منا، رب قبول یې که. نو چې ثنا دې پکې نه ویلي، درود شریف دې نه ویلي، قومه دې نه کړي، دا جلسه دې نه کړي، بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، الله بس زر زر غرب 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 پابس. دا تا څنګه منځ وکړو؟ ته په دې خپلو تراوو نظر ور واچوه. دا صرف 29 ورځې ښه په قلاره، ښه اوږدې، ښه په اطمینان، او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې که، رب قبول یې که. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.